नमस्कार। चिल्ड्रन लिविंग विद HIV श्रृंखला के भाग के रूप में आज हम जमल मडगू और गुट्टी पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। गुट्टी में एक गैर सरकारी संगठन HIV से संक्रमित और प्रभावित बच्चों के लिए एकीकृत विकास प्रदान कर रहा है। जमल मडगू में अस्पताल एक विशेष देखभाल और समर्थन केंद्र शांति होम चला रहा है। अगापे चिल्ड्रन होम 10 साल से एक अनाथालय चला रहा है। आसपास के जिलों के पिछड़े गांव से 100 बच्चों को मुफ्त आश्रय, भोजन और इस केंद्र में देखभाल और सहायता प्रदान की जाती है। ये उनकी शैक्षिक जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। इस केंद्र में कुछ बच्चों को HIV का संक्रमण उनके माता पिता के द्वारा हुआ है और कुछ सामान्य हैं एवं कुछ HIV से प्रभावित हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ कोई कलंक और भेदभाव नहीं है। अनाथालय बच्चों को बचपन से ही शिक्षा प्रदान कर रहा है, बजाय कि उन्हें सरकारी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जाना पड़े। सभी बच्चों को प्रेम और करुणा के साथ बराबर शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ लिंग एवं पूर्वाग्रह के लेकर कोई भेदभाव नहीं है। वे एक परिवार की तरह जी रहे हैं और जाति, संप्रदाय या धर्म जैसे कारकों से प्रभावित नहीं है। మా అమ్మ నాన్నకి HIV ఉంది. మా అమ్మ నాన్నకి చదివి స్తోమత లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చి చేర్పించినారు. మా అమ్మ వాళ్ళు 4 ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాను ఇక్కడే. 5 ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాను. మా అమ్మ మా నాన్నకి HIV రక్త కలయిక వల్ల వచ్చింది. నేను అందుకని ఇక్కడే చదువుకుంటున్నాను. బాగా చదువుకొని ఎంపీసీ చేసి డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మేము అందరం కలిసి ఉంటాము. ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు HIVతో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చనిపోతే ఇక్కడ వచ్చి ఉంటున్నారు. కొంతమందికి HIV ఉంది. అయితే అందరితో కలిసి ఉంటాము, కలిసి తింటాము, కలిసి ఆడుకుంటాం, కలిసి అందరం ఒకేలా ఉంటాము. ఎలాంటి సమస్యలు మాకు ఇక్కడ లేవు. మేము అందరూ స్నేహంగా ఉంటాము. ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా, ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా సార్ మమ్మల్ని హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి చూపిస్తారు. మేమందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. ఇక్కడ మాకు పౌష్టిక ఆహారం ఇస్తున్నారు. రాగి జావ, అరటిపండు, గుడ్డు, మంచి ఆకుకూరలతో పప్పు, ఇలాంటి పౌష్టిక ఆహారం అంతా మాకు ఇక్కడ ఇస్తారు. మాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు ఇక్కడ. पोषण HIV उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्मुक्ति के स्तर को बनाने के लिए बच्चों को पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। वायरस से लड़ने के लिए CD4 की संख्या को बढ़ाने एवं मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखने के लिए नियमित व पौष्टिक भोजन अत्यधिक जरूरी है। बाजरा आसानी से मिलने वाला सुलभ व सस्ती पोषण का एक बिजली घर है। बाजरा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस और मैग्नीशियम का एक समृद्ध स्रोत है। यह उच्च फाइबर, कम वसा और लस मुक्त है। यह हृदय रोग, कोलन कैंसर एवं HIV जैसी बीमारियों पर प्रतिरोध पाने में मदद करता है। इसीलिए अगापे होम ने बाजरे को रोजमर्रा के भोजन में जगह दे दी है। HIV के साथ रहने वाले बच्चों को अधिक पोषण, कैल्शियम, प्रोटीन एवं आयरन की जरूरत होती है, जिसकी मात्रा चावल और गेहूं के मुकाबले बाजरे में अधिक पाई गई है। केंद्र में बच्चों के लिए मिलेट फ्लेक्स, मिलेट नूडल्स, फल एवं ताजी सब्जियां जैसे खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध है। रागी ऑरेंज केक, फॉक्सटेल मिलेट, ग्रीन ग्राम डोसा, कूड़ू मिलेट, मैंगो राइस, लिटिल मिलेट खिचड़ी एवं पर्ल मिलेट रोटीज जैसे व्यंजन बच्चों की उच्च ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। टिम्बकटू कलेक्टिव के साथ भारत का मिलेट नेटवर्क, जो कि एक गैर सरकारी संगठन, सूखा प्रभावित आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिले अनंतपुर जिले में एक सतत विकास के वैकल्पिक मंडल विकसित करने के भाग के रूप में यह भोजन कुछ साल से पहले शुरू किया है। నేను ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకొని ఇంజనీర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను సార్. నాకు మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టం సార్. చాలా మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అంటే చాలా ఇష్టం సార్. అందుకు నేను ఇంజనీర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. మీకు హోమ్లో ఎట్లా ఉంది? అందరూ వేరు ప్రాంతాల నుంచి వస్తారు కదా, ఎట్లా ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ? మాకు బాగా ఉంది సార్. మేమందరం బాగా సంతోషంగా ఉంటాం సార్. హాస్టల్లో ఎవరు అన్నదమ్ముల లెక్క కొట్లాడుకోకుండా బాగా చదువుకుంటాం, బాగా ఆడుకుంటాం సార్. చాలా మంది అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు కదా, అందరితో కలిసి ఉండిపోతారా? అవును సార్. అన్న చెల్లెళ్ళు, అక్క తమ్ముళ్ళ లెక్క ఉంటాం సార్. కుటుంబంలో ఉంటాయి. ఎస్ సార్. మీకు ఎప్పుడైనా ఒంట్లో లేకపోతే ఎట్లాగా? మా సార్ అన్నీ చూపిస్తాడు సార్.
సారీ స్కూటర్లో తీసుకొని పోయి హాస్పిటల్లో చూపించుకొని వస్తాడు సార్ సారీ అన్ని. 5 సంవత్సరాలు అయితే వచ్చి ఇక్కడికి నేను నా 5th క్లాస్లో ఇక్కడికి వచ్చినాను. మా అమ్మ కూలి పని చేస్తుంది. మా నాన్న జబ్బుతో చనిపోయినాడు. నేను 5th క్లాస్లో ఉండగా మా నాన్న చనిపోయినాడు. ఇక్కడికి మా అమ్మ వచ్చి నన్ను చేర్పించింది. ఇక్కడ నా హాస్టల్ అంతా బాగా నచ్చినది. మా సారు మా మేడం అందరూ బాగా నచ్చారు. ఇక్కడ మాకు ఏ జబ్బు వచ్చినా కానీ మా సారులు దానికి కావాల్సిన తగిన మందుని ఇప్పిస్తారు. నాకు ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలతో ఉండాలంటే చాలా ఇష్టం. ఈ పిల్లల దగ్గర ఉండాలంటే ఇంకా చాలా ఇష్టం. అంటే HIV ఉంది. వాళ్ళతో కలిసి ఆడుకున్నప్పుడు కానీ తిన్నప్పుడు కానీ మాట్లాడినప్పుడు కానీ నాకేం భయం అనిపించదు. అంటే ఆ పిల్లలకి ఆ జబ్బు ఉందని చెప్తే ఆ పిల్లలు బాధపడుతున్నారని తెలియకుండా వాళ్ళతో ఫ్రెండ్స్గా నవ్వుకుంటా బాగా ఆడుకుంటూ ఉంటాం. పోలీస్ అవ్వాలనుకుంటా. పోలీస్ అవి ఇక్కడ ఎవరైనా దొంగతనాలు కానీ ఇక్కడ ఎవరైనా చేసే హింసలు చేసే వాళ్ళని కానీ పట్టి జైలుకి వెళ్ళాలనుకుంటా. ఈ HIV పాజిటివ్ చిల్డ్రన్కు RDT is taking care of them with regard to the medicine and as well their travel also and for the entire treatment also. So when sometimes when they need the special testings like viral load, then CD4, each test costs 4,000 to 5,000 rupees. So entire expenditure with regard to the medicine for the positive children, it is being taken care of by RDT. There is a stigma about this disease HIV, yet the other children, though they are affected, though they are not infected, they are from HIV families. They know how their fathers died. They know their fathers died out of full-blown AIDS, and they saw the suffering, and they know the suffering of their mothers. Majority of the children, they lost their fathers due to full-blown AIDS, and mothers living with HIV. They know they belong to HIV families, infected families, and that's why they don't feel any difference or a kind of stigma when they live together, when they play together, when they eat together with positive children. This is part of their curriculum in the schools also, because some of the teachers in the schools, they were trained, and in turn they are supposed to educate the children on this disease. So government arrange a training for the school teachers, government teachers, and as well those who are working in aided schools. So they also create awareness on this, and here normally we from rights, we don't even bring this topic at all. But under this Bala Sahayoga program, RDT people, every year they take 30 sessions. They call it life skills training. They take 30 sessions, and in that they create awareness about all these things, and they need not feel shy to openly say. It's a disease like other diseases. HIV అంటే హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్. ఇది చాలా భయంకరమైన వైరస్. ఇది సోకిందంటే మనిషి ప్రాణానికే ప్రమాదం. ఏంటి, ఇది నన్ను చంపగలదా? దీనికేమైనా పరిష్కారం ఉందా? లేదు. హెచ్ఐవికి కానీ ఎయిడ్స్కి కానీ పరిష్కారం లేదు. ఇది అజాగ్రత్తగా ఉన్న ఎవరికైనా రాగలదు. దీనికి పరిష్కారం లేదు కనుక రాకుండా నిరోధించడం తప్పనిసరి. నిన్ను రక్షించుకోవడానికి, ఇతరులకు వ్యాపించకుండా ఆపడానికి దీని గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. హెచ్ఐవి ఎందుకింత భయంకరమైన వ్యాధి? ఇది మన్ని ఎలా చంపుతుంది? కొంచెం తెలిసేలా చెప్పరా? తప్పకుండా మీకు తెలిసేలా చెప్తాను. హెచ్ఐవి ఎందుకంత భయంకరమైన ప్రాబ్లం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన శరీరం ఒక దేశం అనుకుంటే ఆ దేశ సైన్యాన్నే మనం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటాం. సైన్యం ఏ విధంగా దేశాన్ని శత్రువుల నుండి కాపాడుతుందో అలాగే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ క్రిముల నుండి మనని కాపాడుతుంది. మన చర్మం కూడా
ఒక బలమైన గోడలాగా మనని క్రిముల నుండి కాపాడుతుంది. మన శరీరంలో ఉన్న ఇమ్యూన్ సిస్టంకి సేనాధిపతులు CD4T సెల్స్. అవి సైనికులలో నియమం ఉండేటట్టు చేసి మనని ఆరోగ్యంగా రక్షిస్తూ ఉంటాయి. మన సైనికులు సేనాధిపతుల దగ్గర్నుంచి ఆర్డర్స్ తీసుకుంటూ ఈ క్రిములు అనే శత్రువుల దగ్గర్నుంచి మనని కాపాడతాయి. వైరస్ అంటే ఒక భయంకరమైన క్రిమి. జలుబు, దగ్గు, పడిసం, జ్వరం, మీజిల్స్, చికెన్ పాక్స్ ఇటువంటి రోగాల గురించి విన్నారు కదూ? ఇవన్నీ వైరస్ల ద్వారానే వ్యాపిస్తాయి. ప్రపంచంలో ఉన్న అతి ప్రమాదకరమైన వైరస్లలో HIV ఒకటి. HIV అనగా హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్. కొన్ని వైరస్ల లాగా HIV గాలిలో జీవించలేదు, కాబట్టి గాలి ద్వారా వ్యాపించదు. ఒకసారి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే HIV చాలా ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. HIV ఎందుకు ప్రమాదకరం అంటే ఇది మన శరీరాన్ని కాపాడే సేనాధిపతులందర్నీ చంపుతుంది. HIV వ్యాపిస్తూ శరీరాన్ని తన వశం చేసుకుంటుంది. అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని HIV పాజిటివ్ అంటారు. సేనాధిపతులు లేకపోతే సైనికులు దిక్కుతోచకుండా ఉండి శత్రువుల్ని ఎదిరించలేరు కదా. కొంతకాలానికి HIV శరీరాన్ని కాపాడే సేనాధిపతులని హతమార్చి మన వ్యాధి నిరోధక శక్తిని మట్టిగలుపుతుంది. వ్యాధి నిరోధక శక్తి పూర్తిగా క్షీణించినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఎయిడ్స్ లేదా ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ సోకింది అంటాము. ఎయిడ్స్ రోగులకి వ్యాధులు సులువుగా సోకుతాయి. చాలా చిన్న వ్యాధులు కూడా వ్యాధి నిరోధక శక్తి లేకపోవటం వల్ల ప్రాణాంతకంగా మారుతాయి. पहले जम्मल मडगू में कड़प्पा जिले में कोंबल अस्पताल में कुछ लोगों ने उनका जीवन खो दिया था, जबकि उनका एड्स के लिए इलाज भी चल रहा था। उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए अस्पताल में ही अनाथ छोड़ दिया गया। उनकी दुर्दशा को देखते हुए चर्च के सदस्यों ने बच्चों के लिए विशेष छात्रावास खोला। निःशुल्क आश्रय और भोजन उपलब्ध कराने के बाद छात्रावास भी स्नातक के बाद उनकी पुनर्वास की योजना के बारे में सोचने लगा। हालांकि कुछ बच्चे HIV के साथ जी रहे हैं, लेकिन उनका ऊर्जा स्तर सामान्य बच्चों की तरह ही उच्च है। हॉस्टल अधिकारियों ने उन्मुक्ति के स्तर में पोषण की संख्या बढ़ाने का एहसास हो गया है। एक व्यापक आहार योजना बनाने में कोरिया और हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने समर्थकों का काम किया है। HIV एड्स से बचने के लिए खाद्य सुरक्षा अत्यधिक जरूरतमंद है। सीमित संसाधनों वाली स्थितियों में एंटी रेट्रोवायरल उपचार के आगमन को एक जटिल अतिरिक्त परत कह सकते हैं। HIV एड्स महामारी से प्रभावित देश की स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य सुरक्षा और समृद्ध स्थिति में विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। नए सिरे से देश के स्तर पोषण के लिए संसाधनों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है। పిల్లలు వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ఆ ట్రీట్మెంట్లో ఎక్కువ ఆకలి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు మంచి న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ అన్నటువంటిది కంపల్సరీగా అవసరమవుతుంది. పొద్దున వాళ్ళకు బ్రేక్ఫాస్ట్ మామూలుగా డైలీ ఒక మెనూ ప్రకారంగా ఉప్మా, పులగము, చపాతి, పూరి, ఇడ్లీ అట్లా డైలీ ఒక ఐటెం ఇస్తూ అడిషనల్గా వాళ్ళకి ఒకరోజు రాగి గంజి, ఒకరోజు పాలు ఇస్తూ మధ్యాహ్నం అంటే పిల్లలకు సఫిషియెంట్గా మధ్యాహ్న భోజనము, తర్వాత రాత్రికి కూడా వాళ్ళకి ఆకలి అన్నటువంటిది ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఆకలి వేయకుండా వాళ్ళకు ఒక సమృద్ధిగా సంతృప్తికరమైనటువంటి ఆహారాన్ని అందించడం జరుగుతున్నది. దానికి అదనంగా మరి ప్రతిరోజు వాళ్ళకు ఒక ఎగ్, బాయిల్డ్ ఎగ్, తర్వాత ఒక ఫ్రూట్ మధ్యాహ్నం కానీ రాత్రి కానీ పండ్లు అలా ఇవ్వటం వల్ల పిల్లల యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని మేము గమనించినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చిన సమయానికి వాళ్ళు చేరిన దినముకి ఇప్పటికీ క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే పిల్లల యొక్క అందరి వెయిట్ పెరగడం జరిగింది. ముఖములలో కూడా ముందున్నటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితులు కానీ
గుడ్ లుకింగ్ అన్నటువంటిది కూడా ఇప్పుడు పిల్లలలో మేము చూడగలుగుతూ ఉంటున్నాం. एचआईवी संबंधित संक्रमण जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया से ही पोषण प्रणाली पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अधिक मात्रा से वजन का नुकसान व भूख की कमी के कारण भी गंभीर कुपोषण परिणाम सामने आ सकते हैं. प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एवं ART एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट से बेहतर पोषण और स्वास्थ्य की योगदान मिलेगा. एचआईवी संक्रमित बच्चों और बड़ों को अपने शरीर के स्वास्थ्य और वजन को नियमित रूप में बनाए रखना है तो उन्हें 10% की दर से ऊर्जा शक्ति बढ़ानी होगी. रोग सूचक एचआईवी और एड्स के दौरान उन्हें शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए 20 से 30% की दर से ऊर्जा बढ़ानी होगी. నా పేరు రమాదేవి, మా ఊరు కడప. మాకు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఉంది. మా అమ్మ మా నాయన కూడా హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్తో చనిపోయినారు. మా ఫ్రెండ్స్కి అందరికి కూడా హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఉంది. మేమందరం కలిసి తింటాము, కలిసి పడుకుంటాము. నేను బాగా చదువుకొని నేను నర్సుని కావాలనుకున్నాను. నేను నర్సుని అయినాక పేషెంట్లు ప్రేమగా బాగా చూసుకుంటాను. నా పేరు రమేష్. నేను ఇక్కడ హాస్టల్లో శాంతి హోమ్ హాస్టల్లో ఉండా. నాకు హెచ్ఐవి జబ్బు ఉంది. జబ్బుతో మా అమ్మ నాయన చనిపోయినారు. ఇక్కడ నేను రాజా ఫౌండేషన్లో ఉంటే ఫస్ట్ బాగలేక ఇక్కడికి వచ్చింటే డాక్టర్ అమ్మ మేమే ఉంచుకుంటామని ఇక్కడ ఉంచుకుంది. కొన్ని రోజులు ఉన్నాక ఓకే మా వాళ్ళు కొరియా వాళ్ళు వచ్చి చూసి ఇక్కడ హాస్టల్ కట్టించాను. ఇంకా హాస్టల్లోనే అందరితో పాటు ఉంటున్నా. పెద్దయినాక ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నా. एचआईवी संक्रमित बच्चों ऊर्जा व्यय पर अध्ययन चल रहा है. बच्चों में ऊर्जा आवश्यकताओं को एचआईवी संक्रमण के प्रकार व अवधि की जानकारी के कारण पता कर सकते हैं. एचआईवी से संक्रमित बच्चों को 50% से 100% की दर से अपना वजन बढ़ाना होगा, वरना वे एचआईवी की चपेट से नहीं बच पाएंगे. చిరకాల స్నేహితుడా నా హృదయాన సన్నిహితుడా, చిరకాల స్నేహితుడా నా హృదయాన సన్నిహితుడా, నా తోడు నీవయ్యా, నీ స్నేహం చాలయ్యా, నా నీడ నీవయ్యా, ప్రియ ప్రభువా యేసయ్యా. మా అమ్మ మా నాన్న హెచ్ఐవితో చనిపోయినారు. ఈయనంగా రుణాలందంగా ఈ పిల్లలతో కలిసిమెలిసి ఉన్నాను. ఇక్కడనే అన్నంత బాగున్నాను. నాకు హెచ్ఐవి లేదు. పెద్దయ్యాక నేను డాక్టర్ అవుతాను. అందరికీ ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను. మా అమ్మ వాళ్ళ నాన్న చనిపోయినట్టు వాళ్ళు చనిపోవద్దని. నా పేరు ప్రియాంక, మా ఊరు తిరుపతి. నేను తిరుపతి నుండి వచ్చాను. ఇక్కడ LMCలో 7th క్లాస్ చదువుతున్నాను. మా మామూలు ఇక్కడికి చేర్పించారు. మా సారోళ్ళు అప్పుడు మాకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇక్కడ బాగుంటుంది, బాగా చదువు చెప్తారు, బాగా తిండి ఉంటుంది, బాగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటారని అంటే ఇక్కడికి మా మామూలు వచ్చి చేర్పించారు. మాకు డాక్టర్ అమ్మ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటుంది మేడం. మా అమ్మ నాన్న హెచ్ఐవితో చనిపోయినారు మేడం. నా పేరు జాన్ బాబు. మా అమ్మ నాన్న హెచ్ఐవితో చనిపోయారు. అప్పుడు RDT డేవిడ్ సారు ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టినారు. ఇక్కడున్న పిల్లలందరూ నాతోనే కలిసి పడుకుంటాం, కలిసి ఆడుకుంటాం, కలిసి తింటాం, కలిసి ఉంటాం. ఇంకా మా స్కూల్లో కూడా ఇంకా ఎవరు అసహించుకోరు. బాగా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడించకుండా బాగా కలిసి ఆడుకుంటాం, కలిసి తింటాం. పెద్దయ్యాక ఏమవుతావు నువ్వు? పెద్దయ్యాక నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. డాక్టర్ ఫ్రీగా నాలాంటి ఇంకా ఎంతోమందికి ఫ్రీగా మందులు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. My plan is they have to study up to 10th class, boys.
After that, if they pass in 10th class, then we can send them to ITA, Polytechnic. They may become electricians or fitters, whatever they are interested, so that they can stand on their own. Afterwards, we cannot keep them because they are growing up now. Boys, we cannot maintain. That is my plan. And Girls, if they study after 10th, I have to ask our DMHO whether they take them for MPHW course, ANM, for girls. Otherwise, I am planning to send them for stitching, tailoring. जमल मडगू और गुट्टी ने एक आशा की किरण जगाई है कि HIV संक्रमित बच्चे भी अब सामान्य बच्चों की तरह जी सकते हैं अगर उन्हें नियमित समय पर पौष्टिक भोजन मिला तो। हालांकि इलाज की जिम्मेदारी माँ बाप और अभिभावकों के ऊपर है। गुत्ती और जमल मडगू में बच्चे अत्यधिक खुश हैं। संक्रमित बच्चे नियमित रूप से दवाई और पौष्टिक भोजन का सेवन कर रहे हैं। इस अनाथालय में वो एक परिवार की तरह रहते हैं। बच्चे खुशी बांटते हैं और खेल में ही खुशी है। आइए खेलते हैं और खुशियां प्रदान करते हैं।